संग तेरा उड़ा पतंग मेरा हवा में होके मलंग। जग की कोई रीत न जाने मैं तो बस तेरी हुई दीवानी। मिला जो संग तेरा उड़ा पतंग मेरा हवा में होके मलंग। मैं छोड़ा ही घर बार मेरा ओ मखना वे मखना, अब तू ही है संसार मेरा ओ मखना वे मखना। ये पागल सा है प्यार मेरा ओ मखना वे मखना। मैं छोड़ा ही घर बार मेरा ओ मखना, छोड़ा ही घर बार मेरा ओ मखना वे मखना। अब तू ही है संसार मेरा ओ मखना वे मखना। ये पागल सा है प्यार मेरा ओ मखना वे मखना। मैं छोड़ा ही घर बार मेरा ओ मखना। डालू ताल पे भंगड़ा तू भी गिद्दा पाले, चल रंग जमा दे हमके बने सभी मत वाले। मन कहे कि मैं ले आऊं चांद और तारे सारे, इन हाथों पर मैं चांद रखूं इस मांग में भर दूं तारे। हेलो हेलो तू फ्लोर पे जब है आई, येलो येलो बड़ी सॉलिड मस्ती छाई। हेलो हेलो तू मुझे घूमने लगाई, येलो येलो कंट्रोल करो मेरे भाई। इश्क में दिल बना है, इश्क में दिल फना है। ओ मिटा दे या बना दे मैंने तुझको चुना है। ओ तेरे सारे रंग ओढ़ के डंग ओढ़ के तेरा हुआ मैं सबको छोड़ के। इश्क नहीं करना नाप तोल के राज खोल के आया हूँ मैं सबको बोल के। ओ मैं तो चले तेरी ओर तेरा चले है जोर तेरा होया मैं यार में भूले आए संसार में। चले तेरी ओर तेरा चले है जोर तेरा होया मैं यार में भूले आए संसार में। आई बरेली में तू बीच बाजारी जब हुस्न दिखाने जाएगी, होश उड़ाने वाली शौक नजर के जो पेच लड़ाने जाएगी। राय बरेली में तू बीच बाजारी जब हुस्न दिखाने जाएगी, होश उड़ाने वाली शौक नजर के जो पेच लड़ाने जाएगी। अरे बहन के इतना जेवर कहना तेज हवा से बच के रहना, गिर जाए तो फिर ना कहना झुमका गिरा ले। What झुमका? What झुमका? What झुमका? ढोल जुदाइयां दी तेनू खबर किवें होवे, आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे। ओह बड़ियां बढ़ाइयां दी गल बात किवें होवे, आ जावे
सुरूर है, असर तेरा ये जरूर है, तेरी नजर का कसूर है। पास तू क्यों दूर है, ये इश्क का जो फितूर है, नशे में दिल तेरे चूर है। अब तो होश ना खबर है, ये कैसा असर है, होश ना खबर है, ये कैसा असर है, तुमसे मिलने के बाद दिल भर, तुमसे मिलने के बाद दिल भर। Girl, you're my chumma,
चमक चलो कैसा शर्माना आजा नच के दिखा दे हाँ मेरी होले आजा पारी गिरा दे हाँ मेरी अखियों से अखियां मिला दे हम तू ना नखरे दिखा wanna be my चमक चलो 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 बादल वर्षा बिजुली सावन को पानी चिसो चिसो मौसम छ तातो जवानी हे मुटु मेरो दुख्न थाल्यो नि जग्न मेरो सुक्न थाल्यो नि के होला भन मायाको खातिर मायाको खातिर जोगी बंदा 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 किंदरी जोगी ओ किंदरी जोगी ಅರ್ಜೆಂಟಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಬೇಕಿತ್ತು. ಹೀಗೆ ಹೋಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ವರ್ಕ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವೇ? ಇಲ್ಯಾರೋ ಕುಂತಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವರನ್ನೇ ಕೇಳೋಣ. ಸಾರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಈ ದೇವ್ರ ಎದುರುಗಡೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನಿನ್ ಬರ್ಲಾ? ಯಪ್ಪ, ಯಾರೋ ಏನೋ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳೋದಾ? ಬಂಡಲ್ ಬಡಾಯಿ ಮಾದೇವ ಬಿಡುವನು ಕಂಬಿಲ್ದ ರೈಲು ಹರವ ಬಂಡಲ್ ಬಡಾಯಿ ಮಾದೇವ ಬಿಡುವನು ಕಂಬಿಲ್ದ ರೈಲು ಹರವ ಎಮ್ಮೆದಿ ಕಾಕವನು ಹೋಗಿದ್ನಂತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಮ್ಮೆನು ಹಾತೈತಂತೆ. ಒಟ್ನಲ್ಲವನೊಬ್ಬ ಸುಳ್ಳಿನ ಕಂತೆ. ಬಂಡಲ್ ಬಡಾಯಿ ಮಾದೇವ ಬಿಡುವನು ಕಂಬಿಲ್ದ ರೈಲು ಹರವ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಹೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ತಾವು ಯಾರು ಸರ್? ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಜೋಗಿ, ಚಂದ್ರ ಜೋಗಿ. ಆಹಾ, ಎಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಹೆಸರು. ಇಷ್ಟು ಸಂಸ್ಕಾರದಿಂದ ಕರೆದು ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾವುದೋ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯನೇ ಇರಬೇಕು ಸರ್. ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ನೋಡಿ ಸರ್ ಈ ಥರ ಊರಲ್ಲಿರೋರಂದ್ರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆದರೆ ನಾ ಈ ಊರನ್ನಲ್ಲ ಸರ್. ನೀವು ಈ ಊರ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಾನಾಗೆ ಬಂದು ಬೋನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಏನೋ ಅಂದ್ರೆ? ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ನೀವು ಹುಲಿ ಅಂದೆ ಸರ್. ಹುಲಿ. ಹೌದು, ನಾ ಹುಲಿ ತರನೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಲ ಇದೆ, ನನಗೆ ಬಾಲ ಇಲ್ಲ. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್. ಅಬ್ಬಬ್ಬಬ್ಬ, ಏನ್ ಪಂಚ್ ಡೈಲಾಗು ಸರ್ ನಿಮ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ತಾವು ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನಾನು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಆದರೆ ದಾರಿಯಲ್ಲೂ ತಪ್ತಾ ಅಂತ. ಓ, ಅದನ್ನ ಕಾಣಿಸ್ತೆ. ಏನೊಂದು 500 ರೂಪಾಯಿ ಸರ್? ಆಹಾ, 5 ಲಕ್ಷ. ಅದರಲ್ಲಿ 5 ಲಕ್ಷ ಇದೆಯಾ? ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಎಂತ ಕೆಟ್ಟ ಕಾಲ ಸರ್ ಇದು. ಹಿಂಗ 500 ರೂಪಾಯಿ ಬಿಸಾಕಿ ಹಂಗ 5 ಲಕ್ಷ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಅಂತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಹಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಮೊದಲು ಕಟ್ಟಿ ಸರ್, ಹಾಗೆಲ್ಲ ಓಡಾಡಬೇಡಿ, ಹೋಗಿ ಸರ್. ಆಹಾ, ಎಂತ ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸು ಸರ್ ನಿಮ್ದು. ದುಡ್ಡು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೊದಲು ಹೋಗಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಿ ಅಂತಿದ್ರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮಂಥವರಿಂದನೇ ನೋಡಿ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಬೆಳೆ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಿರೋದು. ನೀವು ಹೀಗೆ ಸಿಕ್ತಿರೋದು ನನಗೆ ಎಂಥ ಭಾಗ್ಯ. ಆದರೆ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಭಾಗ್ಯನ ಅದೃಷ್ಟನ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಸರ್. ನನ್ನ ಹಣೆಲ್ಲದು ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ನಿಯತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಬಿಡಿ. ಏನಾಯ್ತು ಸರ್? ಬೇಡ ಬಿಡಿ ಸರ್, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕದಲ್ಲ. ನೀವು ಹೋಗಿ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಿ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅದೇನಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಬೇಡ ಸರ್, ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಕಷ್ಟ ನನಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ನಿಮಗೆ. ನೀವು ಅದನ್ನೇನು ಆರಿಸ್ತೀರಾ ತೀರಿಸ್ತೀರಾ? ನೀವು ಹೊರಡಿ ಸರ್ ಸುಮ್ಮನೆ. ಸರ್, ಈ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟೋ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ನೀವು ಮುಖ್ಯ. ನೀವು
ನಿಮ್ಮಂಥವ್ರ ಕಷ್ಟ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೋದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಕುಂತವ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಾರ? ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದಮೇಲೆ ನಾನು ನನ್ನ ಕಷ್ಟ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊತೀನಿ ಸರ್. ಈಗ ನೀವು ನನ್ನ ತಂಗಿ ಗಂಡ ಸರ್. ತಂಗಿ ಗಂಡನ? ಹೇಳೋ ಮೈದ. ಅಯ್ಯಯ್ಯ ಬಾ ಮೈದಾನ. ಏನ್ ಸರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸು ಈ ರೇಂಜ್ಗಿದೆ? ಇರ್ಲಿ ಕೇಳಿ. ನಾನು ನನ್ನ ತಂಗಿನ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಿದೆ. ನಾನೇ ಅಲ್ವಾ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದು? ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಅಂತ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೇಳಿದ್ರಿ, ಅದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ. ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು. ಇದೇ ಕೈಯಿಂದಾನೆ ಇಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 5 ತೊಲೆ ಬಂಗಾರ ಕೇಳಿದ್ರಿ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಕೊಟ್ಟೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು 3 ಗ್ರಾಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಬಿತ್ತಂತ ನಮ್ಮಮ್ಮನ ಉಂಗ್ರ ಬೇರೆ ಸಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ನಿಜಾನಾ? ಆಯ್ತು ಕಣ, ಮುಂದೆ ಕೇಳಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೇನು ನೀವು ನನ್ನ ತಂಗಿನ ಹೇಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಿತ್ತು? ಬಂಗಾರದಾಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೇನು? ನಿಮ್ಮ ವಿಕೃತ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಅವಳಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟು ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ರಿ. ಸರ್, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಒಂದೇ ಸಾರಿ, ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ರಬ್ಬರ್ ತರ ಎಳಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಆಯ್ತಾಯ್ತು, ಒಂದೇ ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟು ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಹಾಕಿದ್ರಿ. ನನ್ನ ಕಂದ ದುಃಖನ ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗದೆ ಹೊರಟು ಹೋದ್ಲು. ಅಮ್ಮ, ತಂಗಿ. ಏನು ಶಾಕ್ ಆಯ್ತಾ? ಆಗ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ತಾನೇ ನಿನ್ ತಂಗಿಗೆ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ನಾ ಕೈ ಎತ್ತಿ ತಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಅವಳು ಹಾಲಲ್ಲಿ ಅಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ನಾ ರೂಮಲ್ಲಿ ಗುಡ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಅವಳು ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತರ್ತರ ಅಂತಿರ್ಬೇಕು. ಇದು ನಿಮ್ ಭಾವನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಕಣ. ಏನಂದ್ಯೋ ದುರಹಂಕಾರಿ? ಯಾಕೆ ಜಗಳ ಆಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಸರ್ ನನ್ನ ತಂಗಿನ ಇವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್. ಮಾಡಿದೆ ಕಣ. ಏನ್ ಇವಾಗ? ಕೇಳಿ ಸರ್, 5 ಲಕ್ಷ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಬೇರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. 5 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟೆ ಕಣ. ಏನೋ ಇವಾಗ? ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸರ್, 5 ತೊಲೆ ಬಂಗಾರ ಬೇರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು 3 ಗ್ರಾಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಬಿತ್ತಂದ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಉಂಗ್ರ ಬೇರೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ. ಕೇಳಿ ಸರ್ ಅವನಿಗೆ. ಲೆಕ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಕ್ಕ, ನಮ್ದೇ ಲೆಕ್ಕ. ಬರ್ತಾ ಇರೋದೆ ಕಾಸು, ಕಿತ್ಕೋತಾ ಇರೋದೆ, ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದೆ. ಏನ್ರ ಇವಾಗ? ಮುಖ ಏನೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ಹಕ್ಕ ಅವನಿಗೆ. ಸರ್ ಏನ್ ಸರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನಿಮ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಇರ್ರಿ ಸರ್. ನನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀಯೇನೋ? ಮಹಾಜನಗಳೇ, ಇದು ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಮ್ಯಾಟ್ರು. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಸರ್ ತಡೀರಿ ಸರ್, ಇರ್ಲಿ ಬಿಡಿ. ಎಷ್ಟೇ ಅಂದ್ರು ನನ್ನ ತಂಗಿ ಗಂಡ ಸರ್ ಅವನು. ಸಿಂಪಲ್ ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡಿ ಸರ್, ಅಷ್ಟು ಸಾಕು. ಬಂಗಾರ ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಿ. ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಅಂತ ನಾನು ಕೊಟ್ಟನಲ್ಲ 5 ಲಕ್ಷ, ಅದನ್ನು ಕೊಡಿಸ್ಬಿಡಿ ಸರ್, ಸಾಕು. ನಾನು ಪಡ್ಕೊಬೋದಿದ್ದಷ್ಟೇ ಅಂತೇಳಿ ಹೊರಟು ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಆಹಾ, ಎಂತ ಕರುಣಾಮಯನಪ್ಪ ನೀನು. ಸಂಸ್ಕಾರ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇವನ್ ನೋಡಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋ. ಎಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ ದುಡ್ಡು? ನನ್ನ ದುಡ್ಡು ನಾನೇ ಕೊಡ್ಲಿ? ಮಹಾಜನಗಳೇ, ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ. ತಡೀರಿ ಸರ್. ತಗೊಳ್ಳಿ ಸರ್, ಈ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಸರ್ ಅವನಿಗೆ. ತಗೊಳ್ಳಿ ಸರ್ ನಿಮ್ ದುಡ್ಡು. ವರದಕ್ಷಿಣೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು ತಪ್ಪು, ಕೊಡೋದು ತಪ್ಪು. ತಿಳಿದವರಾಗಿ ನೀವೇ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಸರ್? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇದೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನನಗೆ. ನಿಮ್ಮಿಂದ ತುಂಬಾ ಉಪಕಾರ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಬರ್ತೀನಿ. ನ್ಯಾಯ ಎಲ್ಲಿದೆ? ನಿಮಗೆ ಯಾರಿಗಾರು ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕಾ? ಅಣ್ಣ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ರೆಡಿ. ಅದಿ ಅಣ್ಣಂಗೆ ಜೈ, ಜೈ. ನನ್ಗಿನ್ನು ಮದ್ವೆನೇ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೆಲ್ಲಿಂದ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ತಗೊಳ್ಳಿ? ಯಪ್ಪ, ಬೇಕಿತ್ತ ನನಗಿದೆಲ್ಲ.
ಹೋದೆ ನಾನು. ಯಪ್ಪ, ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ. ನೋಟ ಬಂಗಾರವಾಯಿತೆ, ಶಿವಲ್ಲಿ ಮಾತೆ ಮಾಣಿಕ್ಯವಾಯಿತೆ. ನೋಟ ಬಂಗಾರವಾಯಿತೆ, ಶಿವಲ್ಲಿ ನಗುವೆ ನವರತ್ನವಾಯಿತೆ. ವರದಕ್ಷಿಣೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ಹೋಗಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಬರಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಇವನ ಬಾಬಾ. ಸುಮ್ಮನೆಪ್ಪ ನೀನು. ಹೋದ್ಸಲಿ ಬಾಬಾ ಬಾಬಾ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ. ನಾ 3 ಲಕ್ಷ ಕೊಡಿದ್ಲಪ್ಪ. 3 ಲಕ್ಷನಾ? 5, 3, 8 ಹಿಡ್ಕೊ ಹಿಡ್ಕೊ ಹಿಡ್ಕೊ. ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಬಾಬಾ, ಏನೋ ಹಳೆ ಸಂಬಂಧ ಕಷ್ಟ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಬಂದೆ. ಅಮ್ಮನ ಆರೋಗ್ಯ ಬೇರೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಇದೇ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಬಿಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಸ್ವಾಮಿ, ಜನರಿಗೆ ಹೃದಯ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲೇ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಯಾಕೆ, ಏನಾಯ್ತು ಸರ್? ಬ್ಯಾಡ ಬಿಡೋಣ, ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು? ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ದಿರೋ ವಿಷಯ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ಆದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ ಕಿವಿಗೆ ಒಂದ್ ವಿಷಯ ಬಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ದೆ? ಬಿಡೋಣೆ ಅಲ್ಲ ಈ ಜೋಗಿ, ಅದೇನ್ ಮಹಾ ಅಂತ ಹೇಳು. ಅಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ. 3 ಲಕ್ಷ ತಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಡಾಕ್ಟ್ರು ನರ್ಸ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕಳ್ಸವ್ನೆ. ಈ ಸೈಕಲ್ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬೇರೆ ಓಡೋಗವ್ನೆ. ನಾನನ್ ಕಷ್ಟನ ಯಾರ್ಗಂತ ಹೇಳಲಿ, ಏನಂತ ಮಾಡ್ಲಿ? ಅಮ್ಮ ಆಪರೇಷನ್ 3 ಲಕ್ಷ, ತಮ್ಮ ಬೇರೆ ಓಡೋಗವ್ನೆ. ಅಯ್ಯ, ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಅದೇನಂತ ಬಿಡ್ಸ್ ಹೇಳು. ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಿಡ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ನೀವು ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಣ್ಣಯ್ಯ, ತಮ್ಮಯ್ಯ. ನಾನೊಂದು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡ. ನಾ ಯಾವಾಗ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ? ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಇರೋ ನೀನು ಮೊನ್ನೆ ಅದು ಯಾರ ಜೊತೆನೋ ತಿರುಗಾಡ್ತಿದ್ದೆ? ಯಾರಣ್ಣಯ್ಯ? ಯಾವಾಗಣ್ಣಯ್ಯ? ಸೋಮವಾರ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. 3 ಲಕ್ಷ ತಂದು ನಾನು ಬೀರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಯಾರ್ದೋ ಜೊತೆ ಸಾತಾಡಕ್ ಪಾಲ್ಸಿಗೆ ಓಡೋಗಿದ್ಯಲ್ಲೇ. ಸುತ್ತಾಡಕ್ ಬೇರೆ ಹೋಗಿದ್ನ ಇವನು? ಹೌದು ಕಣೋ, ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಏನೋ ಇವಾಗ? ನೀನು ಒಬ್ಬ ತಮ್ಮನ? ತೂ ಮನುಷ್ಯನ? ಹೇಗೋ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅವರ ಕಾಲಿಡ್ದು 3 ಲಕ್ಷ ಹೊಂದಿಸಿ ಅಮ್ಮನ ಆಪರೇಷನ್ಗೆ ಅಂತ ಬೀರಲ್ಲಿ ತಂದು ಜೋಪಾನವಾಗಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೀನು ಅದನ್ನ ಮಜಾ ಮಾಡಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಜಲ್ಲೋ. ನೀನೊಬ್ಬ ತಮ್ಮನೇನೋ? ಲೇ ಮನುಷ್ಯನೇನೋ? ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳೋಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೆಪ್ ಕಿವಿನೂ ಇಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ? ನಿಲ್ಲಿ, ಈ ಕಾರಣ ಕಠೋರ ಮಾತನ್ನು ನಾನಿನ್ನು ಕೇಳಲಾರೆ. ಹೌದು, ನಾನು ಕೂಡ ಕೇಳಲಾರೆ. ಅದೇನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸರ್? ನೀವೇನು ಹೇಳ್ಬೇಡಿ ಸರ್, ನನಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸ್ಕಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆವಾಗ್ಲೇ ಎಷ್ಟು ಹಾರಾಡ್ದಿಯಲ್ಲ ನೀನು. ಇವಾಗ ನೋಡು ನನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತಂತ. 9 ತಿಂಗಳ ಹೊತ್ತು ಹೆತ್ತು ಸಾಕಿ ಸಲ್ಲಿರೋ ತಾಯಿನ ಕಡೆಗಣ್ಣಿಂದ ನೋಡ್ತೀಯ. ನೀನು ಒಬ್ಬ ಗಂಡ್ಸ. ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಕಾಸು? ಕೊಡೋ ಕೊಡೋ ಕೊಡೋ. ಕಾಸು ಗೀಸು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇದು ಬರೀ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಲೋ, ಕಂಡ ಕಣ್ಣು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರ್ಕಾಗ್ತದ? ಆ ದೇವ್ರು ನಿನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡ್ತಾನ? ಅಯ್ಯಯ್ಯಯ್ಯಯ್ಯ, ಆ ದೇವ್ರ ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ಎದ್ಬೇಡಿ. ಬೇಕಿದ್ರೆ ಈ ಬ್ಯಾಗೇ ಕಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ತಗೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲಾನು ತಗೊಳ್ಳಿ. ತಗೊಳ್ಳಿ ಸರ್, ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಮಮ್ಮನ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸಿ ಸರ್. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಣದ ಮುಂದೆ ಯಾರನ್ನು ನಂಬಕ್ಕಾಗುದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಹೌದು ಸರ್, ಯಾರನ್ನೂ ನಂಬಾರ್ದು. ನಾನಿರುವುದೇ ನಿಮಗಾಗಿ, ನಾನಿರುವುದೇ ನಿಮಗಾಗಿ, ನಾಡಿರುವುದು ನಮಗಾಗಿ. ಕಣ್ಣೀರೇಕೆ ಬಿಸಿಯುಸಿರೇಕೆ, ಕಣ್ಣೀರೇಕೆ ಬಿಸಿಯುಸಿರೇಕೆ, ಬಾಳುವಿರಲ್ಲ ಹಾಯಾಗಿ, ಬಾಳುವಿರಲ್ಲ ಹಾಯಾಗಿ. ನಾನಿರುವುದೇ ನಿಮಗಾಗಿ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ, ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ನಾನು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮೋಸೋಗೋರು
ಕೊನೆವರೆಗೂ ಮೋಸ ಮಾಡೋರು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಎಡು ಬಿದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬೀಳಬಾರ್ದು. ಬೀಳಲೇಬೇಕಂತ ಇದ್ರೆ ಹೊಸ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ನನ್ನನ್ನು ಬರ್ಲ ತಮ್ಮಯ್ಯ, ಅಮ್ಮಂಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡೋದಿದೆ. ನ್ಯಾಯ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಒಂದ್ಸಲ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ 8 ಲಕ್ಷ ಫೀಸಾ? ನ್ಯಾಯ ಎಲ್ಲಿದೆ? ನ್ಯಾಯ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ, ಬರ್ತೀನಪ್ಪ. ನನ್ನ